we discussed about three questions. We have already discussed the story of this lesson. One of the king, a certain king had three questions. He wanted to find out the answer to that questions. So many wise men are given different type of answers to that questions. The king was not satisfied, so he tried to went in front of the hermit. So removal is a royal cloth, where an ordinary cloth, and went to the huts of hermit. When he came near the huts of hermit, so he removed his royal dress and also left his horse and his bodyguards outside of the hermit and came. At that moment, the hermit digging the ground. The king says that I came before you for an answer to these three questions. But the hermit didn't listen the voice of king. Once again he says that I am coming here for an answer to my questions. At that moment, the hermit given his spade to him and make the work in front of my height. When he digging two beds, ask once again three questions. The hermit should not give any answer to that questions. At that moment, one of the bearded man running came in front of the hermit and the king. He was deeply wounded. Immediately the king removed the clothes of that bearded man and dressed the deep-ended wound. But the blood not stopped by the king. Once again he dressed. The bearded man was very deeply pained and asleep in that night. The king also tired because he was walking and also dressed to the bearded man. He was also tired and he also sleep. So wake the bearded man. Next in the early morning, the bearded man woke up and asked to that king, forgive me. Immediately the king asked to the bearded man, why I forgive you? I don't know who are you. I don't know who are you. Why I forgive you? Immediately the bearded man says that I am your enemy. I want to kill you. I am your enemy. I want to kill you because
Yes. Stanza number how much? 8. Eighth stanza. Remember, the king was very happy. ಯಾವಾಗ ಅವನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಎನಿಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ತಡೆದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು, ಗಾಯ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ನೀನು ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ the king was very happy to have made peace with his enemy. ವೈರಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ದಿವಸ ಹೋಗಿ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಕಂಡ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಅದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಇಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವಳು ಕಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವಳು ಕಂಡು ಇವಳಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವಳೊಂದು ಮೂಲೆ ನೀನೊಂದು ಮೂಲೆ, ಮನೆ ಗಲಾಟೆನೇ ಇರೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಒಂದಾದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ, ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಂಗನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿ ಮಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೈ ಎನಿಮಿ ಸೋ ಈಸಿಲಿ, ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎನಿಮಿ ಮಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. And to have own in over other friends. ನನ್ನ ವೈರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆದ್ದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? by dressing him and save the life of the enemy. I own a friend. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ the king answered. Remember, he not only forgive him but also promised to give back the man his property. ನೋಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ? ಫಾರ್ಗಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಫಾರ್ಗಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಅವನನ್ನ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಶಾಲ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶಾಲ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, he not only forgive him, ಕೇವಲ ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. forgive him, also promise to give back the man is property. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಕಿಂಗ್. Yes, leaving the wounded man. ಆಗ ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. The king went out of the hut. ಆ ಗುಡಿಸಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿ ಲೀವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ the king went out. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. And looked round for the hermit. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. The king looked at hermit. The king looked at hermit. ಯಾರನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. Hermit, the king went up to the hermit
ದ ಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಯಾರಿಗೆ ದ ಆರ್ಮಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಕೊನೆ ಟೈಮ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಬೆಗ್ ಯು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ ಕೊನೆ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡು ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು ಓ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಬೆಗ್ ಯು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಅರ್ಮಿಟ್ ಅರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಸೆಟ್ ದ ಅರ್ಮಿಟ್ ಅರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಸೆಟ್ ದ ಅರ್ಮಿಟ್ ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಉತ್ತರ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಏನು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ನಾನು ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಸ್ಟಾಲ್ನೇರ್ 9 ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡು ಯು ನಾಟ್ ಸಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಡು ಯು ನಾಟ್ ಸಿ ರಿಪ್ಲೈ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಸ್ ಇಫ್ ಯು had not pitied my weakness yesterday ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನನ್ನೆ yesterday ನಿನ್ನೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯು ನಾಟ್ pitied my weakness yesterday ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನೇನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಟೆಡ್ ಸೊ ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ weakness and had not dug these beds for me ಏನು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ನೀನು ತಗಂತಿಯಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ತಗಂತಿಯಲ್ಲ ಆಳ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೇನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನೀನು beds for me you should have gone away ನೋಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಗುಂಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ instead of that I given spider to you at that moment you take 2 beds ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ 1 ಅವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಎಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು would have gone away then that man would have attacked you ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಈ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಅರ್ಮಿಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ yesterday ನೋಡಿ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು yesterday you would not take 2 beds in case ನೀನು 2 beds ತೆಗೆದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ I shall give an answer to you at that time ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ
So that most important time. ಅದು ಏನು ನೀವು 2 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, that is the most important time. 1 ಗಂಟೆ ನೀನು ಬೆಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, that is the most important time. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ತದು. ಇಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಬಿಟ್. What is the best time? That is the best time. When you take 2 beds in front of my eyes, is the best time. Because it save your life. ಕಟ್ಟಗ ತಪ್ಪು ಅಂತೀನಿ. That is the best time. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಆರ್ಬಿಟ್. That is important time when you dig the beds. ಏನು ಗುಂಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, that is the best time. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. The digging of 2 beds is the best time. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. When the king came in front of the hermit, asked, I have 3 questions. Please give an answer. The hermit should not hear the questions of the king. He continued his work. Finally, the king takes spade and digging 2 beds. That is the best time for the king, because in case he did not digging the beds, he go away from that hermit, the bearded man kill him. That saves the life. In the ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ, that is the best time. First question answer. Yes, continue. And to go to done the good was your most important business. ಮತ್ತೆ ಏನು? ನೀನು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬೆಟ್ಟನ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟು ಗುಡ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರೋಣ. ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು? ಆ ಡಿಗಿಂಗ್ ಏನು ಗುಡ್ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅವನು ಡಿಗ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರು? ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು? ನಾನು. ಯಾರು? ಹರ್ಮಿಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ, ಡಿಗ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಯು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. I was the best person. Yes, remember. I was the best person or important person, and to do good was your most important business. ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಗಡ್ಡದಾರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ do good. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ that is best work. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. What is the best work? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ? ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಹರ್ಮಿಟ್ ಗಿವನ್ 3 ಆನ್ಸರ್. 3 ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? digging the bed was the best time. digging the bed was the best time. Who is the important person? Hermit is the important person. What is the best thing the king would do? To do good for the bearded man. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, good. When the man ran to us, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, that is the best thing. The most important time was when he was caring for him. ಏನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೇರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ that is the best thing. Remember, most important time was
Because if you are not interested is ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅವನ ಗಾಯವನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀನು ಅವನು ಉಳಿಸಿದೀಯ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈಕ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಗೋ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ಅನುಕಂಪೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ. ಎನಿಹೌ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಆ ಥರ ಪಕ್ಕ ಕೂರ್ಸೋಣ, ನೀರು ಕೊಡೋಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕರ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಎಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಕೋಂತ ಹೋಗೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದ ನೋಡು, ಕಾಲು ಹೆಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಕೈ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಬ್ಲಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂರಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡಿಸಿ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾನವೀಯ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Yes, remember, if you are not trusted his home, he would have died. Without having made peace with you. ನೋಡಿ, ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. So he was the most important man, and that you didn't for him was your most important business. ನೋಡಿ, ಏನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then story number 10. Remember that. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜ್ಞಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is only one time is important. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and that time is now. ನೀವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಟೈಮೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. Very important time. It is the most important time because it is only time we have any power to have. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, a person who are weak at a particular moment. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ. ನೀವೆಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮುಗಿಯೋದು. ತಿಂಡಿ ತಂದಿದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಯೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಯೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆಯೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಇನ್ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು? ಯಾರು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ we are sent into this world for the purpose alone. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಏಕಾಂಗಿ, ಏಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಮೊದಲನೇ ಲೀನಾ, quick from beginning of the chapter, quick up. Put the bag up.
out. Throw out is a kingdom Promising. promising a large sum to anyone who would answer these Three three questions. questions. Many men Wise. wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Next, Pranav. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should do whatever seemed necessary at that time. Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. But then others said that there were something which could be urgent. These things could not wait. These These things. things could not wait for the Decision. decision of the council. In order to decide the right Right. time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to Go to magicians. Sit down. Next one. Continue. Quick. In their answer to the Second questions. some said that That people. the people most necessary ruler were His counselors. his counselors. Others. said Priests. priests, a few others Choose. choose daughters, and Yet others. eight others Send. said that is Sent ma. said that is like Soldiers. soldiers were the most necessary to the Third. question. Some said Attack. attack, others choose Fight. fight, and Yet others. eight others Religious. religious proceed. Next. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely for his wisdom. Known for his wisdom. The king put on ordinary clothes and went to meet the hermit. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. And he repeated the questions. The hermit listened to the king but did not speak. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. When the king had done two beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. Continue. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, to get answer to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. Next. Here comes someone Some. running
said the hermit. Said the hermit. The king turned round and Saw saw a bearded bearded man running towards them. His hands very Pressed against his his stomach. stomach Stomach. from which blood Blood. was ಇದೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. following. ಹೇಳ್ತಾರೆ. When he reached the king, he fainted Fainted. and Fell. fell to the ground. The king and the hermit Removed. removed the man's clothing and found a Large. wound in his Stomach. stomach. The king was washed Washed. and covered it with his Handkerchief. handkerchief, but the blood was Blood. not ಮುಟ್ಟೆ ಬಾ ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಿದೀಯಾ? would not stop Flowing. The king redressed the wound Until at last the bleeding stopped. Next. The man passed his closed. Listen. I sat, Lay quiet. what the king Cried. tried by his work, Walk. and that work he and Done. that done. Lay down. Lay down on the Floor. floor and Slept slept through through the night. When he Woke up woke up, it was several several minutes. minutes before he could Hey, tale katte. remember where he was or who the Strange, strange bearded, bearded man laying laying on the beds. bed was. Said God. Forgive me, said the Bearded, bearded man. I in a weak, weak voice. When he saw that the king was awake. awake, I do not know you and have Nothing nothing to forgive. forgive you for, said the king. You do not kill me. Wait. No. No. Know me, but I know you. I may that I am that enemy. I am the enemy of yours who Source, sure revenge. revenge Both are same. Revenge or revenge. Ah. revenge know you I lay revenge on you. on you. So Because spelling ले करते because because you got my put my brother to death and seized seized my property. I am hard. I hardly I had made up made up my mind mind to kill you. on your Way home. ways home. Way. Yes, ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ way ಅಲ್ವಾ? Way home. But the day passed and you did not Return. So I Left. left my Hiding. place Place. and I came I came upon
upon your bodyguard, bodyguard, who recognized, recognized uh, me and wounded, wounded me. I escaped I escaped far from Malekate, from him, but I should should give. have I have read died. right if you ಮತ್ತೆ ನೋಡು ಪದೇ ತಿಂದು ಸರಿ ಬರೋಣ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ